नाम जप गुर के चरण ते आए। जन्म मरण मल उतरै साचे के गुण गाए। जन्म मरण मल उतरै साचे के गुण गाए। जुगो जुग अटल शब्द सतगुरु धन धन गुरु ग्रंथ साहिब जी। दातार परिपूर्ण परमेश्वर हस्ती अकाल पुरख जी, उन्हां दी अपर अपार मेहरामत प्रभात समय गुरु दरबार तो आप जी वखरे वखरे मीडियम राही गुरु शब्द दे नाल सांझ पा रहे हो, वडभागता है। अजे हुणे अरदास तो उपरंत ज्ञानी जी ने अज दा हुक्मनामा, अज दा गुरवाक जो इस पावन स्थान तो सवेर समय गुरु स्वरूप प्रकाशित होंदियां सानू प्राप्त होया है, उसका पाठ दोहराया है। इसे ही पावन बचन दे, क्योंकि जो साडे रैगूलर दीवान हुंदे सी उन्हां दे विच हर रोज़ सवेरे शाम गुरबाणी कथा हुंदी। सवेर दा समा हुक्मनामे दी विचारदा है। सो जो गुरबचन गुरवाक सवेर समय सानू प्राप्त होया है, उस पावन बचन दी हुण अगले समय विच असीं व्याख्या करांगे, उहदे नाल सांझ पावांगे। ये वाक तनासरी राग विचों है। महला तीजा। गुरु अमरदास पातशाह गुरु नानक जोत दी दा तीसरा जामा इस बचन उच्चरित कर रहा है। स्वाओ मर्यादित ढंग दे नाल इस पावन बचन दे नाल सांझ पाइए। सब तो पहला खाकसार फतेह अर्ज करदा है, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। ये बचन जिस विच मुख सुनेहे दा बंध बनता है, साचा धन गुरमति पाए काचा धन फुन आवे जाए रहाओ। साचा धन गुरमति पाए काचा धन फुन आवे जाए रहाओ। अंग्रेजी च असीं वर्ड यूज करते हैं मैटाफोर, अक्सर आप सुनते हो गुरु शब्द की व्याख्या के समय, जिन्हों असीं पंजाबी च कहांगे प्रतीक देना। गुरु ग्रंथ साहिब के विच इस किस्म के नाल एक वड्डा हिस्सा सानू प्राप्त हो जाता है। बाबा जी इहदे च गल धन दी करते ने, पर समझाउंदे धर्म ने। धन के जरिए धर्म मनुख नूं छेती समझ आ सकता है। उसका रीज़न यह है कि साडे जीवन की सारी कशिश, अज असीं कैनेडा विच बैठे हाँ, पंजाबी सिख समाज का वड्डा हिस्सा डायस्पोरा च है, तो ये पिछे रीज़न की है? रीज़न ये है कि साडी इस धरती के प्रति कुछ उस किस्म की सांझ सी या कोई कशिश सी या कुछ उस या कोई साडा कोई पिछोकड़ हज़ारां सालों तो कोई इत्थे कोई संबंध सीगा नहीं। साडा एक्चुअली इत्थे संबंध यही सीगा रोज़ी रोटी का। असीं इत्थे असीं अपने बजुर्गों नूं देखते हाँ, फिर जो फर्स्ट जनरेशन आई, फिर सैकेंड, फिर लगातार करदे हुण कोई 100 वरे तो वध साडा इत्थे इतिहास है कम्यूनिटी का। ये किवें मुढ़ बजदा आ धन कमाउण वास्ते। धन दे नाल ही बंदे दी मुख रूप विच सांझ है। तो बंदा धन की कशिश का मारिया होया ही चार चपेरे पटक रहा, चार चपेरे भज रहा। दिन चढ़दा, लोग घरां दे विचों भज रहे हैं। काहदे वास्ते? कम्मां कारां लई। क्यों काम कार करने ने? पैसे चाहिए ने, धन चाहिए, दौलत चाहिए है।
ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਖੀਰ ਮਰਨ ਤੱਕ ਸਫ਼ਰ ਸਾਰਾ ਧਨ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਧਨ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਈਵਨ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਸਹੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋਗੇ, ਰਿਸ਼ਤੇ, ਨਾਤੇ, ਸੰਬੰਧ, ਈਵਨ ਆਪਣੀ ਹੈਲਥ, ਆਪਣੀ ਟੇਕ ਕੇਅਰ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਿਰਫ ਧਨ ਦੇ ਮਨੋਰਥ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੈਕੰਡਰੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਜੇ ਧਨ ਇਤਨਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, ਉਹਦੀ ਇਤਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਇਤਨੀ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਆ, ਬੰਦਾ ਜਿਸ ਸਰਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਆਰ ਪਰਿਵਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਰ ਤੱਕ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਧਨ ਜੇ ਕਿਸੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਿਸੇ ਚਾਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੋਏ ਤੇ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਧਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦ ਸੋਰਸ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਧਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤੇ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਆਈ ਡੋਂਟ ਕੇਅਰ ਅਬਾਊਟ ਵਿਚ ਸੋਰਸ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਿੰਗ ਮਾਈ ਅਰਨਿੰਗ, ਵਿਚ ਸੋਰਸ ਇਜ਼ ਐਕਚੁਅਲੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਿੰਗ ਮੀ wealth. I just need wealth. That's the main target. ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਨਸਾਨੀ ਜ਼ਹਿਨੀਅਤ ਆ, ਇਨਸਾਨੀ ਸੁਚਮਤਾ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਰਨ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਦੇ ਨੇ, ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਧਨ ਕਮਾਓ, ਰੱਜ ਕੇ ਕਮਾਓ, ਪਰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜੇ ਇਸ ਧਨ ਦੇ ਸੱਚ ਤੇ ਕੱਚ ਵਾਲੇ ਫਰਕ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ। ਧਨ ਕਮਾਉਣਾ, ਸੰਸਾਰ ਕਮਾਉਣਾ, ਵੈਲਥ ਕਮਾਉਣੀ, ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਬਣਾਓ, ਪਰ ਸਾਚਾ ਧਨ, ਸਾਚਾ ਧਨ ਫਿਰ ਇਕੱਲੀ ਵੈਲਥ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਫਿਰ ਇਕੱਲੇ ਰੋਕੜ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਫਿਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪਸਰਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਬੰਦਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਮਾਉਂਦਾ, ਜੋੜਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਾ ਆ, ਇਹ ਸਭ ਕਮਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਮਰ ਜਾਏ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਆ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਦਬ ਜਾਏ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਥੀਕਲ ਤੇ ਅਨਐਥੀਕਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਫਰਕ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ, ਵਿਵੇਕਸ਼ੀਲ ਹੋ ਕੇ ਜੀਵਨ ਜੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਫੋਕਸ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ, ਧਨ ਸਿੰਚ ਕਮਾ ਸਾਚਾ ਧਨ, ਪਰ ਇਹ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿਵੇਂ? ਗੁਰਮਤੀ ਪਾਏ। ਗੁਰਮਤੀ ਮਤ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੋਝੀ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਅਕਲ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਸਮਝ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਡਰਾਈਵ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਮਤ ਹੋਏਗੀ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਸਾਡਾ ਚੱਲਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮਤ ਕੂੜ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਗਰੀਡ ਡਰਿਵਨ ਲਾਲਚ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸੰਸਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਅੱਜ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਜੋ ਕੋਵਿਡ-19 ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਇੰਨੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦਾ ਡਾਟਾ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁਣ, ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ, ਏਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਡਾਟਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਕਲੈਕਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੌਣ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਰ ਗਿਆ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਬਟ ਸੈਕਿੰਡ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਇੰਟਲੈਕਚੁਅਲਸ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਬਾਲਿਕ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵੱਡੇ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲਾਈਫ ਐਕਸਪੈਕਟੈਂਸੀ ਇੱਥੇ ਹਾਈ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ, ਓਲਡ ਏਜ ਤੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੈਥਸ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਓਲਡ ਏਜ ਹੋਮਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੇਅਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਓਲਡ ਹੋਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਐਕਸਪੈਕਟੈਂਸੀ ਆਲਰੇਡੀ ਮੈਡੀਕਲ ਮਾਡਲ ਵਧੀਆ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵਧੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਚਲੇ ਗਏ ਉਹ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਸ ਵੇਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਮਿਲਿਆ, ਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਫੇਸ ਵੀ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ
कि जिहदे अंदर जिन्हां ने घर बनाए सिरजे परिवार पाले उन्हां दी उन्हां घरां विच उन्हां परिवारां विच लोड़ ना रह गई, उन्हां नूं दुत्कार दिता गया। क्यों? क्योंकि जे वो घर रहणगे मैनू सांभ संभाल करनी पेगी, मैनू टेक केयर करनी पेगी, तो मेरे को इन्ना टाइम नहीं गा, बिकॉज आई एम वेरी बिजी टू मेक मोर वैल्थ। सो ये जिहड़ा मॉडल आ ये की है, एक ग्रीड ड्रिवन एक मॉडल है पूरा का पूरा, जिन्हों स्वार्थ ते लालच चला रहा है। इत्थे इंसानी जिंदगी की कदर लगता है बहुत आ, पर उस लैवल ते नहीं है। जो निग, जो खलूस, जो मुहब्बत नेड़लियां दे कोल रह के उन्हां दी टेक केयर, उन्हां दी कदर करने नाल प्राप्त होंदी है। वो एक सिर्फ मैडिकल मॉडल दे विच भी मैं अपनी इन्ने लख की जॉब छड्ड के मैं फलाना काम छड्ड के इहदी टेक केयर करांगा, दैट्स नॉट गुड। मेरा एवं जिंदगी का सुकून खराब होएगा। इहदे वास्ते जिथे इहो जिहा कोई सिस्टम चल रहा उत्थे भेज दिंदे आ, उत्थे ऑलरेडी नर्सिस हैगियां ने, परसनल सपोर्ट वर्करस हैगे ने बेसिक पेज के उत्ते, तो बड़ा ईजी है इस तरीके नाल वो सब नूं जिहड़ा हैगा अपने आप कवर कर लैणगा, ईजीली जिहड़ी कॉस्ट असीं कवर कर लांगे। साडी जिंदगी का जिहड़ा सफ़र है वो आसानी नाल तुरदा रहे, रुमकदा रहे। ग्रीड ड्रिवन मॉडल, इथों हुण तुसीं ये सारा सिनैरियो देख सकते हैगे हो। इहदे मुकाबलतन साचा तन गुरमती पाए, गुरु की मत प्राप्त करके। हुण साडे लई ते गुरु गुरबाणी है, तो गुरबाणी देण वाला गुरु नानक, गुरु नानक दी जोत, 10 जामे, जीवन जाच, पूरी दी पूरी सखाई। उन्होंने सारा एक पूरा मॉडल बनाया साडे वास्ते, तो उस मॉडल च दस्सिया सानू जो गुरु कह रहा है, जो गुरु कर रहा है, वो मुताबिक तुसीं करना है। जे मैं तवारीख विचों पढ़दा आ तो पता है लगता है कि बाबा मेहता कल्याण दास जी गुरु नानक साहब जी दियां बनाईयां हुई चॉइसिस, वट एवर चॉइसिस गुरु नानक साहब वॉज मेकिंग दैट टाइम, गुरु नानक साहब फादर वाजंट हैप्पी विद दैम, नो, वो खुश नहीं सीगे। वो ये चाहते सी बेटा संसार जिवें मैं कमाया उवें दा रोजगार लभे, उस तरीके नाल जमीन जायदाद संभाले, सब चीज़ां दे उहदे च लगे। गुरु नानक साहब उन्हां दा विजन ते मिशन दोवें बहुत वड्डे ने, बड़े विशाल ने। वो तो मानवता के कल्याण हित एक बहुत वड्डा शिराजा विड रहे हैं। जो सारी बात होंदी है तो पिता पुत्र की सांझ विचारक तौर पर नहीं बनती। तवारीख सानू ये गल जी दसती है। खैर बाबा नानक जी अपने विजन ते तुरदे हुए अपने मिशन नूं प्रमोट करदिया होया उस पासे कदम बा कदम तुरदे ने, लम्मियां लम्मियां उदासियां करते हैं। मुड़ के करतारपुर वसा देंदे ने, आके करतारपुर वसा के उत्थे एक नवीं बस्ती, एक नवे मनुख की घाट होनी शुरू हो जाती, एक नवीं जीवन जाच। महाराज ने कहा मैं नवा मनुख बनाना है, खालिस, उस पासे काम शुरू हो जाता। वक्त अपनी जाचे बतीत होंदा है, माँ बाप बजुर्ग हो जाते हैं, एज तो सारे इफेक्ट करती उस तरीके दे नाल। हुण एजड हो गए ने, तो एजड जो हो रहे हैं बाबा नानक जी मिलने गिलने आउंदे रहिंदे, तलवंडी सारी गलबात होंदी, तलवंडी च सांझ बड़ी है, राय बुलार नाल सांझ सी, फिर हौली वो भी काल दे बनाए चक्कर विच अपना जीवन का सफ़र मुका गया। हुण होया है कि माता पिता दोनों बुजुर्ग हो गए ने। बाबा नानक जी करतारपुर अपने वड्डे मिशन नूं समर्पित होकर कार्यशील ने उस तरीके नाल, पर बुजुर्ग तलवंडी रहन, जिन्हों ननकाना साहिब स्थान है, उत्थे रहन दैट्स नॉट गुड, क्योंकि मैनू एज ए पुत्र के रूप में सेवा करनी चाहिए। बाबा नानक जी जिवें एहसास थे बकायदा तौर पर सुनेहा भिजवाया भी तुसीं मेरे को तलवंडी तो करतारपुर आ जाओ। शायद बाबा मेहता कल्याण दास ते जगत माता तृप्ता जी आए नहीं। बाबा जी आप लैन ली गए, लैके करतारपुर लैके आए, साम संभाल की। तवारीख असीं बचनों ने इस तरीके नाल पढ़ते हैं इतिहासक स्रोत विचों। सो तो पता लगता है कि एक जार सिखाई सानू दसिया साचा धन बिना शक तुहाडी विचारक सांझ भी ना होए,
पर इस संसार दे सिर्फ पैसा, सरमाया, दौलत, फेम यही नहीं। जिहड़ियां तुहाडीआं रिस्पोंसिबिलिटीज़ ने, विवेकशील हो के उन्होंने संभालो, अपने आप को संभालो, सैल्फ केयर करो, फैमिली केयर करो, आले दुआले की टेक केयर करो, एनवायरमेंट की टेक केयर करो। सारे दे विच जिहड़ी चीज़ सब तो वध कारगर है, सब तो वध मददगार है, वो है तुहाडी आइडियालॉजी, तुहाडी विचारधारा, तुहानूं सोझी देण वाले वो अल्फाज, बचन, हरफ, अखर, ये भी गुरमत है, गुरबाणी जिवें है। सो साचा धन गुरमती पाए, ਇਹੋ ਜਿਹੇ सोर्स ਨੂੰ पढ़ो, ਇਹੋ ਜਿਹੇ सोर्स ਨਾਲ जुड़ो, ਇਹੋ ਜਿਹੇ सोर्स ਨਾਲ संगत करो, ये सारे तरीके दे नाल अपने आप ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਟ करो। ये धन जीवन का सब तो सच्चा धन है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ जो कमाओगे, भावें वो वैल्थ है, भावें वो किसी किस्म की प्रॉपर्टी है, भावें किसी किस्म की पोजैशन, अहुदेदारी है, भावें किसी किस्म का ईवन रिश्ता नाता संबंध है, सब भला होएगा क्योंकि तुहाडे कोल मत आ। मत के बेस के इत्थे ग्रीड नहीं ड्राइव कर रहा, इत्थे कोई एनवी कॉम्पलैक्स, कोई शो ऑफ जी टेंडेंसी वो नहीं ड्राइव कर रही। इत्थे ड्राइव कौन कर रहा है? विजडम, जिहड़ा वाइजर लैवल है। साचा धन गुरमती पाए, फिर क्या काचा धन फुन आवे जाए। बाकी ये है जिहड़ा संसारक धन आ, इहदे ते ना ते मान हो सकता है, तो ना ही ये मगर बहुत वड्डे लैवल ते बंदा कोई रिस्क लै सकता है। रिस्क लैन का मतलब यह है एथिकली बंदा बैंकरप्ट हो जाए, बंदा स्पिरिचुअली अपने आप नूं जिहड़ा हैगा डाउन कर लवे, बंदा जिन्हों कहे कि नॉन प्रेजिडेंटल जो प्रिंसीपल बेस्ड लाइफ स्टाइल का त्याग कर दे, झूठ बोलना, चोरी करनी, कुचज करना, सब चीज़ां, ये इन्हां चीज़ों का कोई लाहा नहीं, क्योंकि ये धन नहीं सदा रहने वाला, असी नहीं सदा रहने वाले। जीवन वो कमाओ, जीवन दे विच वो चीज़ां नूं तरजीह दिओ जिहड़ियां तुसीं आखिरकार अखां भी बंद कर जाओ तो अफसोस ना होए, झोरा ना होए, कुछ गलत करके विदा होया, कुछ गलत करके चलना। ये तो आउण जाण वालियां चीज़ां ने। तुसी स्टॉक मार्केट वगैरह देखते हो इन्हां दिनां दे विच, जदों दा खास करके कोविड दा सिचुएशन बनी है, सारा कुछ वो सारी वैल्यू लोगों ने जिहड़ी कैलकुलेट की सी, एवैलूएट किया सीगा, मेरे को इन्ना एसट आ, मेरे को आ चीज़ आ, एकदम सब कुछ जिहड़ा हैगा वो मिट्टी बन गया। रातों रात जिहड़े कल तक नंबर गिणदे सीगे, इन्ने नंबरां दे मालक आ, इन्ने नंबरां दे मालक आ, अज वो नंबर कित्थे चले गए सारे। सो ये आवे जाए एक सॉलिड चीज़ नहीं है, तो जस्ट एक खेड आ जिन्होंने असी गुरु महाराज ने बाणी च बयान किया भी ये मनोरंजन की माया, ये इंटरटेन करने वाला एक सिर्फ इल्यूजन है, नथिंग एल्स। सो ये उत्ते फिर जो दाना इंसान है, गुरु अमरदास साहब कहते उन्होंने समझ आ जाती है। ये रहा वह बंद है। शुरुआती पता इस पावन बचन का, काचा तन संचय मूर्ख गावार, मनमुख भूले अंध गावार। However, we are actually reading the main message from actually in the main line of Rahau, but at the same time Baba Ji is telling us जिहड़ा मूर्ख गवार है, जिन्हों देखो कहते ने बंदे दे कोल मत होए तो बंदा बाहरों भी कमा लेंदा, जे कोल ही मत नहीं, हुण धन दी भी चीज़ समझ आ जाती है इस तरीके नाल। कोल दौलत आ, बाहरों होर दौलत कमा सकते हो उस दौलत के सहारे दे नाल। जे कोल ही दौलत नहीं, मुफलस हो, बाहरों जिन्ने मर्जी चांसिस बन नहीं कमा सकते। एग्जैक्टली जदों मत नहीं, सोझी नहीं, मन का मुरीद बन गया बंदा, मत का मुरीद नहीं गा, अहरन मत नहीं है, बल्कि मन जिहड़ा आ वो बड़ा रिजिड आ, बड़ा उस किस्म के नाल है। ये तो इत्थे मन तो मायने ने बने हुए पुराने संस्कार जिहड़े नाल तुरे हुंदे ने। ये जिहड़ी हालत है, गुरु साहब कहते काचा तन संचय मूर्ख गावार, इहो जिहा फिर मूर्ख जिहड़ा आ वो कचदे धन नूं तरजीह दिंदा आ। उन्होंने सिर्फ जिहड़ी कोई चीज़ जिवें ग्लाइड करदी है, चमकदी है, उन्होंने उस चीज़ नूं दे मगर भजदा। उन्होंने ये नहीं पता लगता कि जिन्होंने वो सेइंग है कि ऑल ग्लाइडर्स आर नॉट गोल्ड, हर चमकण वाली चीज़ सोना नहीं होंदी। हर एक चीज़ जिहड़ी कशिश दे रही है, जिहदे मगर तू भज रहा है, ये जरूरी नहीं सोना होए, ये हो सकता मिट्टी होए, तेनों भुलेखा ही होए। इस करके साहब कहते वो काचा तन, वो झूठ भी बोल जाता है,
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾ ਵੀ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਈਮਾਨੀ ਵੀ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪ੍ਰਪੰਚ ਵੀ ਰਚਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਕਾਚਾ ਧਨ ਸੰਚੈ ਮੂਰਖ ਗਾਵਾਰ, ਮਨਮੁਖ ਭੂਲੇ ਅੰਧ ਗਵਾਰ। ਤੇ ਮਨ ਦਾ ਮੁਰੀਦ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ, ਅੰਨਾ ਹੋਇਆ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਉਸਨੂੰ। ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਮ੍ਰਿਗ ਮੀਨ ਪ੍ਰਿੰਗ ਪਤੰਗ ਕੁੰਚਰ ਏਕ ਦੋਖ ਵਿਨਾਸ਼, ਪੰਚ ਦੋਖ ਅਸਾਧ ਜਾਮੈ ਤਾਂ ਕੀ ਕੇਤਕ ਆਸ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕੁਝ ਜਾਨਵਰ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਦੋਖ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਵੀ ਗਵਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਮ੍ਰਿਗ ਮੀਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੱਛੀ ਹੈ, ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਫੜਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੁੰਡੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਉਸ ਕੁੰਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਟਰੈਪ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੁਰਕੀ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਾਸ ਦੀ ਜਾਂ ਅੰਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਸੱਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੱਛੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਉਹ ਬੁਰਕੀ ਵੇਖਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੰਡਾ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ, ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਉਹ ਮਾਸ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਦੇਖਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੰਡਾ ਵੀ ਪਿਆ ਹੈਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਨਮੁਖ ਭੂਲੇ ਅੰਧ ਗਾਵਾ। ਉਹ ਮਨ ਦੇ ਮੁਰੀਦ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ, ਅੰਨੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਦਿਸਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਐਕਚੁਅਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿੱਥੇ ਬੰਦਾ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੀ ਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਖਿਆ ਕਹਿ ਤਨ ਸਦਾ ਦੁੱਖ ਹੋਏ। ਵਿਖਿਆਦੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਜ਼ਹਿਰ ਖਾਣ ਵਾਲੇ, ਜ਼ਹਿਰ ਖਾਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੂਲਾਂ ਤੋਂ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀਵਨ ਜ਼ਹਿਰ ਖਾਣ ਦੇ ਨਿਮਿੱਤ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਹਿਰੂਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਖਾਣਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸਟਰਕਚਰ ਮੁੱਕ ਜਾਏਗਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਫਰਿੰਗ ਰੂਹ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮਨ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਇਨਵਿਜ਼ੀਬਲ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਦਿਸਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇਹ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੈ ਸਫਰਿੰਗ, ਫਿਰ ਖਤਮ ਹੈ ਸਭ ਕੁਛ। ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜ਼ਹਿਰ ਵਗੈਰਾ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਿਗਲ ਜਾਏ ਤੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਿਖਿਆਦੀ ਪੁਨਾ ਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਬੰਦਾ ਅਸੂਲਣ ਮਰ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਵਾਰਥ, ਲਾਲਚ, ਹਵਸ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਅਪਣਾ ਲਿਆ, ਬੰਦਾ ਰੂਹਾਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਰਦਾ, ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਰਦਾ, ਪਲ ਪਲ ਮਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਖਿਆ ਕਹਿ ਤਨ ਸਦਾ ਦੁੱਖ ਹੋਏ, ਸਦੀਵੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾ ਸਾਥ ਜਾਏ ਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਤੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦਾ ਇੰਨਾ ਤੜਪ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਭ ਅਸੂਲ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗਲਤ ਕਰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਧਨ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਨਿਭਿਆ ਹੈ। ਕੌਣ ਇੱਥੋਂ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਪੰਡਾ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਵਿਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਕਰਤਾਰੀ ਖੇਡ ਹੈ। 4 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਗੁਜਰਾਨ ਆ। ਅਤੇ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਮੈਜਰਮੈਂਟਸ ਬੜੇ ਮਤਲਬ ਸਟ੍ਰਿਕਟਲੀ ਲਏ ਗਏ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਫਸਟ ਵੇਵ ਆਈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਡੈਥ ਰੇਟ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਘੱਟ ਰਿਹਾ, ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਦੇ ਕੋਲ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰਸ ਹੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ ਪੂਰੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਹੌਸਪੀਟਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਹੀ ਨਾ ਰਹੇ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ। ਤੇ ਜੇ ਵੇਵ ਵਾਕਿਆ 'ਚ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਸਕਣੀ ਸੀ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸਭ ਤਾਮ ਝਾਮ ਹੈ, ਸਭ ਨਿਬੜ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ, ਨਾ ਸਾਥ ਜਾਏ ਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ, ਆਖਰ ਮਿਲਣ ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ ਵੀ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਵੀ ਹਾਂ ਗੁਜਰਾਨ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਖਾਓਗੇ ਪੀਓਗੇ ਹੰਡਾਓਗੇ ਨਿਭਾਓਗੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਇੰਨਾ ਕਿ ਜੇ ਬੰਦਾ ਰੱਖੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀਵਨ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਰਹੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਸਵਾਰਥ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਬਹੁਤਾ ਧਨ ਤਾਨ ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਉਸ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅਸੂਲਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ, ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ, ਰੂਹਾਨੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਨਾ ਆ ਜਾਵਾਂ। ਉਹਦੀ ਬਾਤ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸਾਥ ਜਾਏ ਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਮਨਮੁਖ ਭੂਲੇ ਸਭ ਮਰਹਿ ਗਵਾਰ। ਮਨ ਦੇ ਮੁਰੀਦ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮਰਦੇ ਨੇ ਗਵਾਰ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੂਰਖ, ਫਿਰ ਉਹ ਤੜਪਦੇ ਨੇ, ਰੋਂਦੇ ਨੇ, ਵੇਦਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਰਾਇਆ ਹੱਕ ਮਾਰਿਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ, ਭਰਾ ਦਾ, ਭੈਣ ਦਾ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦਾ, ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਸੁਹਿਰਦ ਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਾਇਆਵੀ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਬੜੀ ਕਾਮਲ ਨਜ਼ਮ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ
ਮਾਇਆ ਦਾ ਰੂਪ ਐਸਾ ਆ ਕਿ ਬੰਦਾ ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਜਦੋਂ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਇੱਥੇ ਬਚਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਨਮੁਖ ਭੂਲੇ ਸਭ ਮਰਹਿ ਗਵਾਰ, ਭਵਜਲ ਡੁੱਬੇ ਨਾ ਉਰਵਾਰ ਨਾ ਪਾਰ। ਇਹ ਮਨ ਦੇ ਮੁਰੀਦ ਮਰਦੇ ਤੇ ਭਵਜਲ 'ਚ ਡੁੱਬਦੇ ਤੇ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਨਾ ਉਰਵਾਰ ਨਾ ਪਾਰ, ਕੋਈ ਕੰਡਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗਣ ਨੂੰ। ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬੰਦਾ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸੱਜਣ ਤਰੋਹੇ ਮਿੱਤਰ ਠੱਗੇ, ਘਾਟ ਵਿਸਾਹੋਂ ਕੀਤੀ। ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਤੁਰਦਾ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੱਜਣ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿੱਤਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿੱਤਦਾ ਆ, ਬੜਾ ਮੇਮੋ ਠੱਗਣਾ ਬਣਦਾ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾ ਕੇ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ, ਦੌਲਤ ਨੂੰ, ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਗਰਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਠੱਗ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਲਈ। ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀ ਹੈ? ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਦੇ, ਸੱਜਣ ਦਰੋਹੇ, ਸੱਜਣ ਨਾਲ ਧਰੋਹ ਕਮਾਇਆ ਤੂੰ, ਮਿੱਤਰ ਠੱਗੇ, ਮਿੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਕੀਤੀ, ਘਾਟ ਵਿਸਾਹੋਂ ਕੀਤੀ, ਵਿਸਾਹਘਾਤੀ ਬਣ ਗਿਆ ਤੂੰ, ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੋਇਆ ਕਿ ਸੱਜਣ ਦਰੋਹੇ ਮਿੱਤਰ ਠੱਗੇ, ਘਾਟ ਵਿਸਾਹੋਂ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਦਿਲ ਵੇਚ ਵੇਚ ਕੇ ਮਾਇਆ ਸਭ ਪਾਸਿਓਂ ਲੈ ਲਈ। ਬੰਦਾ ਮਿਹਨਤ ਵਿੱਚ, ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਵਿੱਚ, ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਕਿਲਡ ਹੋਏ, ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਹੋਏ, ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਹੁਨਰਿਆਬਤਾ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਸਾਰ ਕਮਾਏ, ਵੈਲਥ ਇਕੱਠੀ ਕਰੇ, ਦੈਟਸ ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ। ਪਰ ਬੰਦਾ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿੱਤ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਠੱਗੀ ਲਾਵੇ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਵੇ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਕਿਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਕਰੇ, ਉਹਦੀ ਪਿੱਠੇ ਛੁਰਾ ਮਾਰੇ, ਕਿੱਡੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਅਸਲ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆਵੀ ਖੇਡ 'ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ। ਸੱਜਣ ਦਰੋਹੇ ਮਿੱਤਰ ਠੱਗੇ, ਘਾਟ ਵਸਾਹੋਂ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਦਿਲ ਵੇਚ ਵੇਚ ਕੇ ਮਾਇਆ ਸਭ ਪਾਸੋਂ ਲੈ ਲਿੱਤੀ। ਦਿਲ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਵੇਚ ਵੇਚ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਏ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਠੀਕਰੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਆਹਾ ਗੱਲ ਹੀ ਬਣ ਗਈ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਚਲਾਕ ਤੇ ਸਿਆਣਾ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਮੈਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲਿਆ, ਠੱਗ ਲਿਆ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੂਰਖ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਪਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਇਹ, ਦਿਲ ਵੇਚ ਵੇਚ ਕੇ ਮਾਇਆ ਸਭ ਪਾਸਿਓਂ ਲਿੱਤੀ, ਵਤਨ ਵੰਝਲ ਦਾ ਮੇਲ ਵੇਲਾ ਆਇਆ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਨਾ ਰਹਿਣਾ ਸਦਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜ ਤੱਤ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਤੱਤਾਂ ਨੇ ਉਖੜ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਰੂਹ ਜਿਸ ਸਫ਼ਰ ਤੋਂ ਆਈ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਚੱਲ ਪੈਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵਤਨ ਵੰਝਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਆਇਆ, ਮਾਇਆ ਠੱਗੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਠੱਗ ਗਈ। ਕਿਉਂ ਠੱਗ ਕਿੱਦਾਂ ਗਈ? ਕਹਿੰਦੇ ਵਤਨ ਵੰਝਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਆਇਆ, ਮਾਇਆ ਠੱਗੀ ਕੀਤੀ, ਪਸਰ ਪਈਓ ਵਤਨ ਆਪਣੇ, ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤੁਰਸੀ। ਉਹ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਤਨ ਹੀ ਪਸਰ ਪਈ, ਇੱਥੇ ਉਹ ਤਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਨਾਲ ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਇੱਥੋਂ? ਕਿੰਨੇ ਮਹਿਲ ਵਾੜੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਲਿਜਾਣਾ ਕੀਤਾ, ਕਿੰਨੇ ਤਜੋਰੀਆਂ ਨਾਲ ਲਿਜਾਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਲੋਕੀ ਤਾਬੂਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਪਾ ਕੇ ਨਾਲ ਦੱਬ ਦਿੰਦੇ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬਾਤ। ਪਰ ਆਪ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਸੋਨੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਗਈਆਂ। ਮੁੜ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਬਰਾਂ 'ਚੋਂ ਪੁੱਟ ਪੁੱਟ ਕੇ ਕੱਢ ਲਈਆਂ ਸਨ। ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਵਤਨ ਵੰਝਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਆਇਆ, ਮਾਇਆ ਠੱਗੀ ਕੀਤੀ, ਪਸਰ ਪਈਏ ਵਤਨ ਆਪਣੇ, ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤੁਰਸੀ। ਬੇਦਿਲ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਵਤਨ ਤੋਂ ਮਨਾ, ਭੱਠ ਸੁਦਾਗਰੀ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਮਨਾ ਕਾਹਦਾ ਸੁਦਾਗਰ ਹੈ? ਤੂੰ ਭੱਠ ਪਿਆ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੁਦਾਗਰੀ। ਬੇਦਿਲ, ਖਾਲੀ, ਅਧੂਰੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਖਾਲੀ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਦਾ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਨਮੁਖ ਭੂਲੇ ਸਭ ਮਰਹਿ ਗਵਾਰ, ਭਵਜਲ ਡੂਬੇ ਨਾ ਉਰਵਾਰ ਨਾ ਪਾਰ। ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟੇ ਪੂਰੇ ਭਾਗ, ਕਿਤੇ ਭਾਗ ਸਰਬੁਲੰਦ ਹੋਏ। ਭਾਗ ਸਰਬੁਲੰਦ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਇਹ ਹੈ ਬੰਦਾ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਬਣ ਜਾਏ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਸੋਝੀ ਆ ਜਾਏ, ਅਹਿਸਾਸ ਆ ਜਾਏ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭੇਟ ਹੋਣਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇੰਗੇਜਮੈਂਟ ਹੈ, ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਆ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦਾ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਚਾਰ ਗੱਲਾਂ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਪਾਈਆਂ, ਬੰਦਾ ਉਵੇਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਵਗੈਰਾ ਨੇ GPS ਨਾਲ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਲੇਨ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਪਾਸ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਬੰਦੇ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੰਪਾਸ, ਬੰਦੇ ਦਾ GPS ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਵਟ ਐਵਰ we actually listen, we read, we grab, we perceive, that is our whole guide, that is our whole compass. ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੋਲਿਆ, ਸੁਣਾਇਆ, ਦੱਸਿਆ, ਪੜ੍ਹਿਆ, ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਪਰਸੀਵ ਕਰ ਲਿਆ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਇਹ ਚੰਗੇ ਭਾਗ ਹੋਣ, ਮਥੂਰ ਹੋਣ, ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਮਿਲ ਜੇ, ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਮਿਲ ਜੇ, ਸੰਗਤ ਚੰਗੀ ਮਿਲ ਜੇ, ਪ੍ਰੇਰਨਾ, ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਚੰਗੀ ਮਿਲ ਜੇ, ਚੰਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਆਹੀ ਭਾਗ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਭਾਗ ਨਹੀਂ।
ਬੰਦਾ ਇਹ ਸੋਚੇ ਕੋਈ ਭਾਗ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਕਲਮ ਲਿਖੇਗਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇਖੋ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਖਿਆਲ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਏਬਲ ਟੂ ਰੀਡ, ਟੂ ਰਿਸਾਈਟ, ਟੂ ਲਿਸਨ, ਟੂ ਪਰਸੀਵ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮੈਸੇजेस, then definitely you are very fortunate. You are actually, luck is coming toward you. ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਤੂੰ। ਜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੈਨੂੰ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਬਲਕਿ ਅਪੀਲ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮਾੜਾ ਖਿਆਲ, ਮਾੜੇ ਸੋਚਾਂ, ਮਾੜੇ ਵਿਚਾਰ, ਸਮਝੋ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ ਤੈਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਨਾਬੂਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟੇ ਪੂਰੇ ਭਾਗ। ਕਿਤੇ ਭਾਗ ਸਰ ਬੁਲੰਦ ਹੋ ਜਾਣ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਭੇਟ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਵਾਇਸ ਵਰਸਾ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਬਾਤ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਚ ਰਤੇ ਅਹਨਸ ਬੈਰਾਗ, ਸੱਚ 'ਚ ਰਤਿਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਅਹਨਸ, ਰਾਤ ਦਿਨ ਬੈਰਾਗ, ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਬੈਰਾਗ ਦੀ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਾਉਂਦਿਆਂ ਅਹਿਸਾਸ ਚਿੱਤੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਸਭ ਛੱਡ ਕੇ ਵਿਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਥੋਂ। ਇਹ ਬੈਰਾਗ ਹੈ, ਇਹ ਬੈਰਾਗ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਜਰਾਨ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ, ਵਕਾਰ ਕਮਾਉਣੇ, ਇਹ ਸਭ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਬੈਰਾਗ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ। ਚਹੁੰ ਜੁਗ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਚੀ ਬਾਣੀ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਬਚਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਸਮ ਟਾਈਮ ਪੀਪਲ ਕੈਨ ਸੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ these words might be right in medieval period, in actually 16th or 17th century, but in 21st century are they still relevant? Are they still, do they have any signification in today's world? Yes, definitely 100% they have actually full signification. As Maharaj themselves telling in this actually line, ਚਹੁੰ ਜੁਗ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਚੀ ਬਾਣੀ। ਚਾਰੇ ਯੁਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੱਚ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੱਚੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਜੋ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼, ਇਹ ਕਾਰਗਰ ਆ, ਫੁਲਫਿਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ। ਪੂਰਾ ਭਾਗ ਹਰਨਾਮ ਸਮਾਣੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਉਹੀ ਹੈ, ਭਾਗ ਮਥੋਰ ਹੋਣ ਤੇ ਮਨ ਅਮਾਵੇ, ਸਿੱਧ ਸਾਧਿਕ ਤਰਸੈਂ ਸਭ ਲੋਏ। ਯੂ ਨੋ the message this Shabad is giving us, it should appeal us. But Maharaj telling, it's not actually guaranteed that we can follow this message but just by listening, because there are so many people, even very enlightened people, they are praying, they are actually kind of pleading, Almighty, please bless us this wisdom. ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਹੈ ਸਿੱਧ ਸਾਧਕ ਤਰਸੈਂ ਸਭ ਲੋਏ। ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਿੱਧ ਸਾਧਕ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਤਰਸਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇ ਇਹ ਚੀਜ਼, ਪੂਰਾ ਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਪੂਰੇ ਭਾਗ ਸਾਡੇ ਮਥੋਰ ਹੋਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਜੀਵਨ ਜੀ ਸਕੀਏ। ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਚਾ ਸਾਚਾ ਹੈ ਸੋਏ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹੇ ਕਿ ਧਨ ਤਿਆਗ ਦੇਣਾ, ਇਸਤਰੀ ਤਿਆਗ ਦੇਣੀ, ਬੱਚੇ ਤਿਆਗ ਦੇਣੇ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਛੱਡ ਦੇਣੇ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਭ ਸੱਚ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਝੂਠ ਨਹੀਂਗਾ। ਪਰ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਲੈਂਸਡ ਲਾਈਫ ਅਪਰੋਚ ਹੋਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕਮਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਣਾਓ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤਾਨ ਹੋ ਕੇ ਅਨਐਥੀਕਲ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਸ ਨਾ ਕਰਿਆ ਜੇ, ਨੌਨ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੇਸਡ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਨਾ ਅਡਾਪਟ ਕਰਿਆ ਜੇ, ਬੇਈਮਾਨੀ, ਝੂਠ, ਦਗਾ ਖੋਰੀ, ਚੋਰੀ, ਮਕਾਰੀ, ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ਗਾਰ ਹੋਇਆ। ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਚਾ ਸਾਚਾ ਹੈ ਸੋਏ। ਉੱਤਮ ਬ੍ਰਹਮ ਪਛਾਣੈ ਕੋਈ, ਵਿਰਲਾ ਆ ਜਿਸ ਉੱਤਮ ਬ੍ਰਹਮ ਪਦਵੀ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦਾ। ਸੱਚ ਸਾਚਾ ਸੱਚ ਆਪ ਦ੍ਰਿੜਾਏ। ਇਸ ਸੱਚ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਆਪ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਆਪੇ ਵੇਖਿਆ ਆਪੇ ਸੱਚ ਲਾਏ। ਇਹ ਨਾਨਕ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡਾ ਮਦਦਗਾਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ ਐਸੇ ਆਲਮੀ ਅਗੰਮੀ ਅਲਾਹੀ ਵਾਕਾਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਰੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਮਿਲੇ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਖਿਮਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਰੈਸਟ ਆਫ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਵੀਕਸ ਹੋਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਤੇ ਲੋਚ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪ ਸੰਗਤ ਜੋ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਦੂਰ ਦਰਾਜ਼ ਕਰਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ, ਸਵੇਰ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵੀਕਐਂਡ 'ਤੇ 2 ਦਿਨ ਹੋਏ ਕਰੇਗੀ, ਸੈਚਰਡੇ ਐਂਡ ਸੰਡੇ, ਕਿਉਂਕਿ COVID-19 ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ we have actually extra duties nowadays, especially whole kids are actually in home and we have to take care of them too. That's why I'm not able to come in Gurdwara Sahib, especially in weekdays. So on weekend, definitely I will explain this Bani Saturday and Sunday. Otherwise, evening actually Katha will continue, and rest of the actually 5 days, especially morning time, I won't be able to come for that.
ਪਲੀਜ਼ ਐਕਸੈਪਟ ਮਾਈ ਅਪੋਲੋਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਸਾਡੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਕਿਹਾ ਸੁਣਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਏ। ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤੀ। ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨਾ ਚਤਾਰਨੀਆਂ ਕਹਿਣਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।